मोहाली विखे मीडिया का बहुत बहुत स्वागत है जी। थोड़ा सारा का शुक्रिया और उसके सारे आज सारा मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। उस मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं बेनती करूंगा कि थोड़ी जी इंट्रोडक्शन करा दें। मेरे सज्जे पासे सरदार जगदेव सिंह कमालू MLA मौड़ बैठे ने, मेरे खब्बे पासे नवदीप सिंह जी बब्बू काउंसलर बैठे ने, राइट साइड ते जगजीत सिंह जी चुन्नी ते लेफ्ट ते इंद्रजीत सिंह जी ये साडे नाल पार्टी च काम करते हैं। और कल असी 5 MLAs ने जिहड़े MLAs अज नहीं आ सके कोविड करके या कुछ रुझेवां करके, असी 5 व्यक्तियां ने MLAs ने साइन करके एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है, जिसकी एक कॉपी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भेजी है। और इस लेटर दे विच असीं ये मंग की है कि जिहड़ा करतारपुर साहब का लांघा ये कोविड-19 के मद्देनज़र 16 मार्च तो बंद किया गया सीगा और बंद करना जायज़ सीगा, क्योंकि सारा लॉकडाउन सी इंडिया और बल्कि सारी दुनिया जिहड़ी सी कर्फ्यू विच सीगी और सारे धार्मिक स्थान बंद कर दिते गए सीगे। इसलिए ये मैं समझदा कि एक अच्छा ठीक फैसला सीगा। पर उस तो बाद जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन 2 लॉकडाउन 3 जिस तरह सारी दुनिया दे विच जिहड़ी समाजिक गतिविधियां, सियासी गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां जिस तरह वधियां तां ये सारे अदारे तकरीबन अज खुल चुके हैं। आप सारे जानते हैं कि पंजाब च हर किस्म की एक्टिविटी जिहड़ी है वो खुल चुकी है, बल्कि सारे भारत देश दे विच हर किस्म की एक्टिविटी खुल चुकी है। ये जिहड़ा करतारपुर साहब का कॉरीडोर है ये 29 जून 2020 नूं पाकिस्तान का जिहड़ा अथॉरिटीज़ ने उन्होंने अपने वाले पक्ष तो खोल चुके हैं ऑलरेडी। इस करतारपुर साहब का कॉरीडोर की अहमियत कहण दी लोड़ नहीं। गुरु नानक साहब दे नाल जुड़िया होया बहुत पाक ते पवित्र स्थान है, जिहदे गुरु नानक साहब इस सदी दे जिवें कह दियां कि सब तो वड्डे सोशल रिफॉर्मर, समाज विच एक बड़ा वड्डा परिवर्तन लैके आए, बराबरता ते न्याय की गल की, बहुत लिबरल थिंकर रहे ने और सारी दुनिया दे विच उन्हां दे श्रद्धालु बैठे ने गुरु नानक नाम लेवा दे नाल। और अरदास अरसे तो ना सिर्फ सिख भाईचारा बल्कि सारे गुरु नानक नाम लेवा अरदास करते सीगे कि जिहड़े धार्मिक स्थानां नूं साडे तो विछोड़िया गया वा उन्हां दे खुले दर्शन दीदार दा जिहड़ा है वो मौका मिले। और परमात्मा वाहिगुरू की किरपा नाल दोनों देशों ने पाकिस्तान ते भारत दीयां अथॉरिटीज़ ने ते ये जिहड़ा करतारपुर साहब का कॉरीडोर सीगा इस नूं खोलिया गया। बहुत लोगों दे विच खुशी महसूस हुई। सारी दुनिया तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ये दर्शन जिहड़े से शुरू किए और फिर कोरोना वायरस के करके इस 16 मार्च 2020 नूं बंद कर दिता गया। और फिर इस तो बाद आहिस्ता आहिस्ता जिदा मैं पहला जिक्र किया कि सारियां गल्लां खुलियां। हुणे हाल ही विच 5 अगस्त नूं प्रधानमंत्री साहब ने राम मंदिर के निर्माण का नींह पत्थर रखा अयोध्या विखे जाके। और इस तो अलावा लगभग सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहब, चर्चेज, धर्मशाला ये सारे धार्मिक स्थान खुल चुके हैं। और जिहड़ियां सोशल डिस्टेंसिंग दी नॉर्म्स ने, जिहड़े SOPs ने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ने, वो सारी दुनिया तकरीबन जिहड़े घट्टो घट सरकार नाल कनैक्टेड जिहड़े अदारे ने वो उसनूं मेनटेन भी कर रहे हैं। तो मैं साडे सारियां दी मंग है, कल्ले साडी मंग नहीं गी, ये मंग असीं दुनिया भर च वसदे पंजाबियां दी जज्बातां दी तर्जमानी करन वास्ते हाज़र होए हैं, सिख कौम की तर्जमानी करने वास्ते हाजिर हुए हैं। गुरु नानक नाम लेवा जिहड़े सारी दुनिया च बैठे ने ताकि वो खुले दर्शन भारत वाले पासों जाके करतारपुर साहब के गुरुद्वारा साहब दे नाल कर सकन। इस मकसद नाल अज असीं ये चिट्ठी जिहड़ी कल भेजी उसनूं मैं मीडिया नूं रिलीज़ कर रहा और उम्मीद करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी मैं कहना चाहुंदा वां कि वो पर्सनल इंटरफेरेंस करन, वो आप इंटरस्ट लैके इसनूं जिन्नी छेती होकर केंद्र दे नाल कोई जिहड़ी गल एक चीफ मिनिस्टर कह सकदा वो शायद एक असाधारण MLA की आवाज़ नहीं हुंदी। इसलिए मुख्यमंत्री साहब नूं साडी ये बेनती आ कि तुसीं इसकी अगवाई करो, लोड़ पई एक वफद लैके जाओ और प्राइम मिनिस्टर साहब नूं मिल के ते इस कॉरीडोर नूं जिन्नी छेती हो सके उसनूं खुल्लिया जा सके। छोटे जत्थे जा सकते हैं,
it depends on the government decision ultimately. If they want, they can send people in small groups like maybe 25 ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, 50 ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਛੋਟੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ 500 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵਾਇਡ ਬਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ 125 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 13-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਚੰਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ENA ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਥਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜੀ ਜਾਂਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, no officer can ever point out the charges against his own ministers, his own chief minister, his own ruling party MLAs। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚ ਪੰਡੋਰੀ 'ਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੁੱਛਲ ਵਿੱਚ 14 ਮੌਤਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ MLA ਦੇ 2 PA ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਉੱਥੇ MLA, ਉਹਦੇ 2 PA ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ। ਮਤਲਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ MLA ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ MLA ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਡਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ MLA ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 3-3 4-4 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਇਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵੈਲਕਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਓਪਨ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ DGP ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਆਪਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ, ਦੁਬਈ,
ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। 123 125 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, this is absolutely obnoxious argument of the government। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਓ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਨਾ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ 1820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪੇ ਹੋਊਗੀ, 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਵਪਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5-5.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਾ। ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 20,000 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 9 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਨੇਟਡ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ENA ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਔਰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਪੱਠੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 3-4 ਵਿਚ ਵਾਸ ਅ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਬੈਰੂਤ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 200। ਇੱਥੇ 125 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਨਸ ਐਂਡ ਫॉर ਆਲ ਇਹਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕਰੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਫੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਡਿਸਟਿਲੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 4-5 ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ, ਡੀਪੀ ਯਾਦਵ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 1 ਟਰੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ 10 ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਇੰਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਰੋਕਣੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਆ। ਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-25 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰ ਬਾਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਕਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਉਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਨੈਕਸਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ, politician, police and mafia nexus, whether it is mining, whether it is alcohol, liquor mafia, whether it is drug mafia। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ